میرے دوستو ایک بات میں آپ سے پوچھوں کہ کیا حضور ہم سے محبت کرتے تھے نہیں کرتے تھے؟ میں زیادہ لمبی بات نہیں کرتا، واقعہ بتا کر بات ختم کروں، ہو سکتا ہے ہماری ماں بہنیں بھی سنتی ہوگی تو ان کے کان تک بھی یہ بات پہنچے۔ میرے دوستو ایک بات آپ سے پوچھوں، حضور کو سب سے زیادہ محبت اپنی بیٹی سے تھی یا نہیں تھی؟ ارے کہو نا، حضور کو سب سے زیادہ محبت اپنی بیٹی سے تھی یا نہیں تھی؟ ہاں، مدینہ پاک میں کسی نے فاطمہ کے بارے میں کچھ کہہ دیا؟ میں مدینہ پاک میں کسی نے حضور کی بیٹی فاطمہ کے بارے میں کچھ کہہ دیا کہ اللہ کے رسول نے کہا صحابہ مسجد میں جمع ہو جاؤ، صحابہ مسجد میں جمع ہو جاؤ؟ ارے بیٹی کے بارے میں کچھ کہا، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحابہ مسجد میں جمع ہو جاؤ۔ جب سارے صحابہ مسجد میں جمع ہو گئے تو کیا فرمایا؟ فاطمہ بذات منی من آذاها فقد آذانی ومن اغضبها فقد اغضبنی ومن اغضبنی فقد اغضب اللہ۔ کہا کہ دیکھو فاطمہ کے بارے میں کچھ مت کہنا، وہ میرا لخت جگر ہے، وہ میرے بدن کا ٹکڑا ہے۔ جو فاطمہ کو ستایا اس نے مجھے ستایا، جس نے فاطمہ کو غصہ دلایا اس نے مجھے غصہ دلایا، اور جس نے مجھے غصہ دلایا اس نے اللہ کو غصہ دلایا۔ میرے دوستو اندازہ لگاؤ ہمارے نبی کو فاطمہ سے کتنی محبت ہوگی۔ لیکن ایک بہت درد بھرا واقعہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں، لیکن میرے دوستو پہلے نیت کرو، انشاءاللہ آج عمل کریں گے، بھائی نبی سے محبت کریں گے، سچی محبت کریں گے۔ میرے دوستو جھوٹی محبت تو کوئی برداشت نہیں کرتا، ارے بھائی جھوٹی محبت تو کوئی برداشت نہیں کرتا۔ ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے گھر میں عورتیں بھی جھوٹی محبت برداشت نہیں کرتی، ہاں بچے بھی جھوٹی محبت برداشت نہیں کرتے، تو ہم نبی سے یہ مطالبہ کریں کہ ہماری جھوٹی محبت کو وہ برداشت کرے؟ اللہ اکبر۔ میرے دوستو تو میں آپ کو ایک بات بتاؤں، حضرت فاطمہ کے وفات کا آخری دن، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کا وہ وفات کا واقعہ مجھے نہیں بتانا، وہ تو آپ نے سنا ہوگا۔ اس وقت مجھے ایک بات بتانا، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کا آخری دن، اور آپ کو معلوم ہے کیسا دن ہوگا وہ؟ ارے بھائی وہ کیسا دن ہوگا؟ اس لیے حضرت فاطمہ نے بتا دیا تھا، بھائی حضرت فاطمہ نے بتا دیا تھا کہ رات کو میرے ابا نے مجھے کہہ دیا ہے، رات کو میرے ابا نے مجھے کہہ دیا ہے کہ بیٹی روزہ رکھنا، سحری شوہر کے دسترخوان پر، افطار انشاءاللہ میرے دسترخوان پر۔ میرے دوستوں وہ دن بھی کیسا عجیب و غریب مدینہ پاک کا دن ہوگا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں سب سے بڑا غم کا دن جو میں نے دیکھا وہ دن تھا جب میرے پیارے نبی کا وصال ہوا۔ اس کے بعد جو سب سے بڑا غم کا دن دیکھا وہ 6 مہینے کے بعد جب نبی کی بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہوا۔ میرے دوستوں وہ آخری دن لکھا ہے حضرت فاطمہ لیٹی ہوئی بخار شدت کا، سامنے حضرت علی بیٹھے ہوئے، سامنے حسن و حسین بیٹھے ہوئے، اور اچانک فاطمہ زور زور سے رونے لگی۔ بس سننا، فاطمہ زور سے رونے لگی اور کیا فرمایا؟ اپنے بچوں کو کہا کہ گھر کے فلاں کونے میں ایک چھوٹا سا چمڑے کا ٹکڑا رکھا ہے، وہ مجھے لا کر دو۔ چنانچہ وہ بچے گئے، بچوں کو بھی نہیں معلوم تھا، شوہر کو بھی نہیں معلوم تھا، بس وہ جیسے چمڑے کا ٹکڑا لایا گیا۔ میرے دوستوں فاطمہ روئی ہے، اتنی دیر تک روئی، اپنی پیشانی پر رکھا، اپنے ہونٹ مبارک پر رکھا، اپنے سینے پر رکھا، اور پھر روتے روتے کہا کہ علی مجھے معاف کر دینا۔ میں کس سے کہا؟ اپنے شوہر علی سے کہا مجھے معاف کرنا، پوری زندگی میں نے آپ سے کوئی بات نہیں چھپائی۔ کون کہہ رہی ہے؟ حضرت فاطمہ جیسی فاطمہ کہہ رہی اپنے شوہر سے، کہہ رہی علی سے، پوری زندگی میں نے آپ سے کوئی بات نہیں چھپائی، لیکن قسم خدا کی ایک بات میں نے چھپائی ہے جو اس چمڑے کے ٹکڑے میں ہے، ایک بات میں نے چھپائی ہے جو اس چمڑے کے ٹکڑے میں ہے، اور علی مجھے معاف کرنا آج بھی بتانے والی نہیں ہوں۔ کیا فرمایا؟ آج بھی بتانے والی نہیں ہوں، اس لیے میں اس چمڑے کے ٹکڑے کو میری قبر میں رکھ دینا، اس کو بالکل دیکھنا نہیں، اور یہ علی میں نے تم سے بھی چھپایا ہے، بچوں سے بھی چھپایا ہے، اور اس لیے مجھے معاف کر دینا۔ بس اتنا کہنا تھا کہ حضرت علی روئے، اور روتے روتے کہا کہ فاطمہ اگر بتا دے گی تو تیرا احسان ہو جائے گا، اگر بتا دے گی تو تیرا احسان ہو جائے گا، ورنہ تیری مرضی، تو نبی کی بیٹی ہے، تو جانا چاہے تو اس راز کو لیتی ہوئی چلی جا، لیکن اگر بتا دے گی تو احسان ہو جائے گا، اور کسی پر ہوگا نہ ہوگا لیکن تیرے شوہر پر ایک بہت بڑا احسان ہو جائے گا۔ میرے دوستو یہ کہنا تھا کہ حضرت فاطمہ نے کہا اگر تم سننا چاہتے ہو تو پہلے میں واقعہ بتاؤں کہ یہ چمڑے کا ٹکڑا کیا ہے۔ میرے دوستو میں بھی آپ کو چاہتا ہوں کہ ذرا سنو۔ ہر باپ کو بیٹی سے محبت ہوتی ہے، ہوتی نہیں ہوتی؟ ہر باپ کو اپنی بیٹی سے بڑی محبت ہوتی ہے، بیٹی کو بھی باپ سے بڑی محبت۔ بیٹے کا اور باپ کا رشتہ اتنا کبھی نہیں ہوتا جتنا بیٹی کا اور باپ کا رشتہ کبھی ہوتا ہے۔ اور میرے دوستو جب بیٹی فاطمہ جیسی ہو اور ابا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسے ہو تو کیا عالم ہوگا۔ میرے دوستو وہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روئی اور روتے روتے کہا کہ میں چمڑے کو تو بعد میں کھول کر بتاؤں گی، لیکن پہلے میرا واقعہ سن لو۔ کیا واقعہ بتایا؟ واقعہ بتایا کہ علی تم کو یہ واقعہ نہیں معلوم، اپنے شوہر سے فرمایا کہ تم کو یہ واقعہ نہیں معلوم، وہ بہت پہلے کی بات ہے۔ حضرت فاطمہ فرما رہی بہت پہلے کی بات ہے، ایک صبح میرے ابا میرے پاس آئے، کہتے کہ ہمارے تو نکاح بھی نہیں ہوئے تھے۔ فاطمہ فرما رہی ہمارے تو نکاح بھی نہیں ہوئے تھے، ایک ابا صبح میں میرے پاس آئے اور کہا کہ تیرا نکاح علی کے ساتھ ہونے والا۔ حضرت فاطمہ فرماتی میرے ابا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر مجھے صبح میں فرمایا تھا کہ بیٹی فاطمہ تیار ہو جا، تیرا نکاح علی کے ساتھ۔ حضرت فاطمہ فرماتی اس وقت میں نے میرے ابا کو پوچھا تھا میرا مہر کیا ہوگا، میں نے میرے ابا کو پوچھا مہر۔ حضرت فاطمہ فرماتی مجھے میرے نبی کا وہ چہرہ یاد ہے، میرے ابا کا چہرہ یاد ہے کہ میرے ابا نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ میری بیٹی مہر کے بارے میں پوچھے گی، لیکن میرے ابا چونک گئے جب میں نے پوچھا کہ میرا مہر کیا ہوگا۔
अब सुनना, हज़रत फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती, वो सुबह मैंने मेरे अब्बा को पूछा, ठीक है निकाह अली के साथ होगा, लेकिन ये तो बताओ मेरा महर क्या होगा। तो मेरे अब्बा ने फरमाया 10 दिरहम। मेरे अब्बा ने कितना फरमाया? इसलिए कि आपने हदीस में पढ़ा, ला महरा अक़ल्ल मिन अशरति दराहिम, कि कम से कम महर 10 दिरहम होना चाहिए। अब वहाँ का रेंट कितना बनता होगा मुझे नहीं मालूम, लेकिन कम से कम महर 10 दिरहम होना चाहिए। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बेटी फातिमा ये तो खुदा का कानून है कि महर कम से कम 10 दिरहम होना चाहिए। तो मैं अली को कहूंगा कि अली तुमको 10 दिरहम दे दे। अब सुना, हज़रत फातिमा ने फरमाया कि उस वक्त मैंने मेरे अब्बा को कहा, ला अर्ज़ा बिहा, मैं 10 दिरहम पर राजी नहीं हूँ। मेरे अब्बा ने फरमाया, कितने दिरहम? अरे कहो ना, मेरे अब्बा ने कितने दिरहम बताए? हज़रत फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती, वो सुबह बराबर मुझे याद है, मैंने मेरे अब्बा को कहा, ला अर्ज़ा बिहा, मुझे 10 दिरहम मंजूर नहीं, ज्यादा होना चाहिए, मुझे 10 दिरहम मंजूर नहीं, ज्यादा होना चाहिए। हज़रत फातिमा फरमाती, वो मेरे प्यारे अब्बा, ये तो वफात का दिन था, आखिरी दिन था, अब्बा को याद करके फरमाती, वो मेरे अब्बा कितने प्यारे अब्बा। उन्होंने कहा, बेटी 10 नहीं, तेरे लिए मैं 20 कर देता हूँ, तेरे लिए मैं 20 दिरहम कर देता। हज़रत फातिमा फरमाती, मैंने कहा, ला अर्ज़ा बिहा, मैं इस पर भी राजी नहीं। हज़रत फातिमा फरमाती, वो मेरे प्यारे अब्बा दिरहम बढ़ाते गए बढ़ाते गए बढ़ाते गए, और मैं एक ही बात कहती गई, ला अर्ज़ा बिहा, मैं राजी नहीं। यहाँ तक कि मेरे अब्बा ने कहा कि जितना मेरे घर में है वो सब मैंने तुझे महर के तौर पर दे दिया, जितना मेरे घर में है वो सब मैंने तुझे महर के तौर पर दे दिया। और वो जब घर का सर्वे किया तो जितना था उसी को आज हम महर फातिमी कहते हैं, उसी को आज हम महरे फातिमी कहते। तो हिंदुस्तान के एतबार से कभी 12,000 हो जाता, कभी 13,000 रुपया हो जाता, ये महरे फातिमी। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बेटी फातिमा तू नाराज मत हो, मैंने 10 से शुरू किया, जितना मेरे घर में सब अली को दे दूंगा, और अली को कहूंगा मेरी बेटी फातिमा को महर के तौर पर दे दे। तो हज़रत फातिमा ने फरमाया, ला अर्ज़ा बिहा, मुझे ये भी मंजूर नहीं, मुझे ये भी मंजूर। मेरे दोस्तों, हज़रत फातिमा फरमाती, मेरे अब्बा ने अपना हाथ सर पर रखा और कहा, बेटी फातिमा मैंने तेरे बारे में ऐसा नहीं सोचा था। देखो हज़रत फातिमा रोकर कहती, मेरे अब्बा ने साफ कह दिया, बेटी तेरे बारे में मैंने ये माल की मोहब्बत नहीं सोचा था, मैंने 10 दिरहम से शुरू किया, यहाँ तक कि मैंने पूरा घर लुटा दिया, फिर भी तू कहती ला अर्ज़ा बिहा। हज़रत फातिमा फरमाती, कसम खुदा की मेरा अब्बा रोए, मैं रोई। आसमान से हज़रत जिब्राइल उतरे और हज़रत जिब्राइल ने कहा, ए प्यारे नबी फातिमा को कह दो, फातिमा को कह दो, अल्लाह ने महर के तौर पर जन्नत को रखा है, अल्लाह ने महर के तौर पर जन्नत को रखा है, फातिमा को अभी कह दो। हज़रत फातिमा फरमाती, उस वक्त मेरे अब्बा के चेहरे पर हंसी आ गई और कहा, बेटी फातिमा खुश हो जा, बेटी फातिमा खुश हो जा, अब दिरहम का मामला नहीं, अब तो अल्लाह ने जन्नत को रखा। हज़रत फातिमा फरमाती, मैंने कहा, ला अर्ज़ा बिहा, मुझे ये भी मंजूर नहीं। हज़रत फातिमा फरमाती, मैंने कहा, ला अर्ज़ा बिहा, मुझे जन्नत भी मंजूर नहीं। हज़रत फातिमा फरमाती, उस वक्त मेरे नबी, जाहिर बात है मेरे अब्बा के दिल पर चोट लगी कि आखिर मेरी बेटी क्या चाहती है, आखिर मेरी बेटी क्या चाहती है। 10 दिरहम से हमने शुरू किया, अल्लाह ने जन्नत सामने रखी और फरमाया, ला अर्ज़ा बिहा, मुझे जन्नत भी मंजूर। तो कहते हैं कि हज़रत फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने जब ये कहा तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चेहरे का रंग बदला और हुजूर ने फरमाया, बेटी तू चाहती क्या है, तू चाहती क्या है। तो बेटी रोई। भाई वो बेटी भी कैसी प्यारी बेटी, रोते रोते अपना सर हुजूर की गोद में रखा और क्या फरमाया, फरमाया कि तुम्हारा तो अल्लाह से ताल्लुक है, अल्लाह से पूछ लो मैं क्या चाहती हूँ, अल्लाह से पूछ लो मैं क्या चाहती हूँ, मुझे दिरहम भी नहीं चाहिए, मुझे जन्नत भी नहीं चाहिए, अल्लाह से पूछ लो मैं क्या चाहती हूँ। मेरे दोस्तों, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुबारक हाथ उठाए, गोद में फातिमा का सर, और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुबारक हाथ उठे और पूछा कि अल्लाह तू ही बता मेरी बेटी क्या चाहती है, तू ही बता मेरी बेटी क्या चाहती है। आसमान से आवाज आई, ए मेरे प्यारे नबी, ये वो बेटी है जो आपसे बहुत मोहब्बत करती है, ये वो बेटी है जो आपसे बहुत मोहब्बत करती है। इस बेटी ने आपके रात का रोना देखा है, इस बेटी ने आपके दिन का खून देखा है, इस बेटी ने आपके आंसू को देखा है, ये बेटी ने मुझसे वादा किया, अल्लाह मेरी मेहर ये होगी कि तू मेरे नबी के उम्मतियों को माफ कर देगा, मेरी मेहर ये होगी कि तू मेरे नबी के उम्मतियों को माफ कर देगा। जब हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आवाज सुनी, थोड़ी देर में फिर हजरत जिब्राइल आए और ये चमड़े का टुकड़ा लेकर आए। हमारे नबी ने चमड़े का टुकड़ा खोला तो उसमें लिखा था, हाज़ा सिदाक़ु फातिमा इसको उम्मती का मिनन नार, ये फातिमा की मेहर है तो आपके उम्मतियों को जहन्नम से आजाद कर दिया गया। मेरे दोस्तों, हज़रत फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने ये बात हज़रत अली को बताई, सामने अली भी बैठे, हसन हुसैन भी बैठे। मेरे दोस्तों बताओ उनके दिल पर क्या गुजरी होगी। उसके बाद फातिमा ने वो चमड़े का टुकड़ा हज़रत अली को दिया। हज़रत अली ने जब उस चमड़े के टुकड़े को खोला, रोते रोते कहा कि फातिमा फातिमा कसम खुदा की तू जन्नत में जाएगी, तेरी बरकत से हम भी जन्नत में चले जाएंगे। ये फातिमा तू तो जन्नत में जाएगी, तेरी बरकत से हम भी जन्नत में जाएंगे। तो मेरे दोस्तों, मैं आपसे सिर्फ ये पूछना चाहता हूँ, क़यामत में वो हमारी बहन फातिमा ने अगर हमसे इतना पूछा कि तुम्हारे वास्ते तो हम जिंदगी भर रोए और तुमको मेरे अब्बा का चेहरा भी नहीं अच्छा लगा,
अरे पूछेगी नहीं पूछेगी, वो फातिमा हमारी माँ बहनों को पूछेगी कि तुम्हारे वास्ते हम रोते रोते हमने आसमान से हमारा महल मुकद्दर किया, तुम शादियों पर कितनी फजूल खर्ची करते हो, हमने तो अपनी शादी को भी नबी की उम्मत के वास्ते कुर्बान कर दिया था, हमने तो अपनी जिंदगी को नबी की उम्मत के वास्ते कुर्बान कर दिया। तो मेरे दोस्तों हमारी माँ बहनों के पास फातिमा के सामने क्या जवाब होगा? इसलिए मेरे दोस्तों मैं फिर आपसे कहूंगा, एक बात तय कर लो, देखो शाबान का मुबारक महीना, ये वो महीना है मेरे दोस्तों, ये वो महीना है जिसमें अल्लाह ताला अपनी रहमत के पर्दे खोल देता है। अल्लाह ताला अपनी रहमत के पर्दे, और अल्लाह की जात कसम खुदा की, भाई सब कहो अल्लाह से बढ़कर कोई रहमान नहीं। भाई अभी हमको दुआ करना है, सब दिल से कहो अल्लाह से बढ़कर कोई रहमान नहीं, अल्लाह से बढ़कर कोई करीम नहीं। मेरे दोस्तों वो गफूर इतना प्यारा, आज मेरे दोस्तों इरादा कर लो, इरादा कर लो भाई, सब इरादा करो कि इंशाअल्लाह ये शाबान के मुबारक महीने में, भाई कल वो रात गई, बड़ी रात गई, उसमें हमारे फैसले हो गए होंगे, मालूम नहीं किसके मौत का फैसला, किसके हयात का फैसला। भाई ये साल में कि कौन मरने वाला, कौन जीने वाला, किसको कितनी रोजी मिलने वाली। अरे मेरे दोस्तों हम सब मिलकर दुआ करें कि अल्लाह अगर तूने मौत का फैसला किया तो कलमा नसीब कर देना, और जिंदगी का फैसला किया तो ईमान के साथ जिंदा रखना, तेरे नबी की मोहब्बत में जिंदा रखना। मेरे दोस्तों सब लोग इरादा करो कि भाई सब नमाज पढ़ेंगे इंशाअल्लाह।